ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादसद्गुरुभ्यो नमः। वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं। सदाहं सम्प्रदायज्ञं संयमीन्द्रं सदाश्रयं सद्गुरों सच्चिदानन्दं सदाचारं समाश्रये। श्री श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः। ಹರಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮ. 22ನೇ ಭಾಷ್ಯ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಓಂ ಓಂ ನಾಂತ ಇದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋಣ. ಅದು प्रज्ञानां सुप्रधानैः स्थिरचरनिकरव्याप्यलोकान् भुक्त्वा भोगांस्तविष्टान् पुनरभिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विविधविषयान् प्राश्यभोगांस्तविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरभिषणैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पार्श्वसो न स्तुरीयः। नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञं न प्रज्ञं नाप्रज्ञं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यम् 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 अग्राह्यमलक्षणम् 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 अचिन्त्यमव्यपदेश्यम् 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 एकात्मप्रत्ययसारम् 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 प्रपञ्चोपशमम् 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 शान्तं शिवम् अद्वैतम् शान्तं शिवम् अद्वैतम् शान्तं शिवम् अद्वैतम् चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः सोऽयमात्माध्यक्षरम् 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 ओङ्कारोऽधिमात्रम् 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 पादामात्रा मात्राश्च पादाः पादामात्रा मात्राश्च पादाः पादामात्रा मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति अकार उकारो मकार इति अकार उकारो मकार इति जागरितस्थानो वैश्वानरो अकारः प्रथमा मात्रा जागरितस्थानो वैश्वानरो अकारः प्रथमा मात्रा जागरितस्थानो वैश्वानरो अकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा 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 आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् अधिश्च भवति य एवं वेद अधिश्च भवति य एवं वेद
अधिश्च भवति य एवं वेद स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रा स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रा स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षादुभयत्वाद्वा 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 उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिम् उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिम् उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिम् समानश्च भवति समानश्च भवति समानश्च भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति य एवं वेद नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति य एवं वेद नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति य एवं वेद सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा 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 विनोति ह वा इदगो सर्वम् विनोति ह वा इदगं सर्वं विनोति ह वा इदगं सर्वम् अभीतिश्च भवति य एवं वेद अभीतिश्च भवति य एवं वेद अभीतिश्च भवति य एवं वेद मात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः मात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः अमात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः 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 शिवोद्वैतः 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 एवमोङ्कारः आत्मैव एवमोङ्कारः आत्मैव एवमोङ्कारः आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद संविशत्यात्मानात्मानं य एवं वेद य एवं वेद संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद 22ನೇ ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು. 2ನೇ ಕಾರಿಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ಷಿಮುಖೆ ವಿಶ್ವೋ ಮನಸ್ಯಂತಸ್ತು ತೈಜಸಃ ಆಕಾಶೇ ಚ ಹೃದಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಬಲಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅರಿಯುವಿಕೆಯ ಪಾಠವತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರೋದ್ರಿಂದ, ಪಟುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೊರತು ವಿಶ್ವನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲೂ ಹೊರಮುಖವಾದ ಅರಿವನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುವವನು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಯಂತಸ್ತು ತೈಜಸಃ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕೀಗ. ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ಷಿಗತಃ ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿಮೀಲಿತಾಕ್ಷಃ ತದೇವ ಸ್ಮರನ್ ಮನಸಿ ಅಂತಃ ಸ್ವಪ್ನೇ ಇವ ತದೇವ ವಾಸನಾರೂಪ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಂ ಪಶ್ಯತಿ ಯಥಾ ಅತ್ರ ತಥಾ ಸ್ವಪ್ನೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ಷಿಗತಃ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಂದವನಾಗಿ, ಬಲಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಂದವನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಬಂದವನಾಗಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವವನಾಗಿ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಗೋತಾನೆ, ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಪರ್ಶ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ರೂಪವನ್ನು, ಒಂದಾನೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದವನಾಗಿ, ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮೀಲಿತಾಕ್ಷ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಕೋತಾನೆ. ಈ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡ್ದ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡ. ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ತದೇವ ಸ್ಮರನ್, ಅದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಏನು ನೋಡಿದನೋ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ. ಈ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದ, ಈ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ, ಈಗ ಇದೇ ರೂಪ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ನೋಡ್ದ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸ್ವಪ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಆ ಥರ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ನೋಡು,
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಚಿತ್ರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅದು ನೋಡುವಾಗ ಹೊರಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ನೋಡೋದು ನಮಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀವ ಇಲ್ವಾ? ನಮಗಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪೆನ್ನಿನ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂತೋ ಇಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆಯೋ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯೋ? ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣೆ ಏನ್ಬಿಟ್ಟ, ನೆನಪು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾನೆ. ಆಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅದನ್ನೇ ಆ ವಾಸನಾ ರೂಪದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಾಸನಾ ರೂಪ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದರ ಒಂದು ವಾಸನೆ, ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೊರಗಡೆಯ ವಿಷಯ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹತ್ತನೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ರೂಪವನ್ನು ಕಣ್ಣು ನೋಡಬೇಕು, ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದಾನೊಂದು ಆಕಾರದ ಚಿತ್ರ ಮೂಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಇದಿಂಥದ್ದು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಅರಿಬೇಕು, ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಈಗೇನು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಅಲ್ಲೊಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವಾಸನೆ. ವಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಈಗ ಏನೋ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂದು ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂದು ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದರ ಬಣ್ಣ, ಅದರ ರುಚಿ, ಅದರ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ವಾಸನ ಅಂತ. ವಾಸನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಏನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದರತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕಲೆ. ಆ ಕಲೆಗೆ ವಾಸನೆ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನತನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೇ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಅದು ಮನಸ್ಸು. ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕಳಿಸೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅದರ ತನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ 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 ವಾಸನೆಗಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಾಗಲೇ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಏನೋ ವಾಸನೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಅವನಿದಾನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋ ದೇವ, ಅವನು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಒಂದು ಸಲ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗಿದ್ದಾಗಲೂ ನಾವು ಕನಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನೇನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತದಲ್ಲ? ಅದು ಒಳಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆ ವಾಸನಾ ರೂಪದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗೋದನ್ನು ತೋರಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಕನಸು ಅನ್ನೋವಾಗ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಅಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಕನಸೇ. ಅದು ಅವನು ತೈಜಸನೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡುವವನು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡುವವನು ತೈಜಸ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಕನಸಿನ ಇದನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ವಾಸನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ತೈಜಸ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ಅರಿವನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಅವನೇ ವಿಶ್ವ. ಒಬ್ಬನೇ ತಾನೇ ಅವನು, ನಾನೇ ತಾನೇ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವೀಗ ಸ್ವಪ್ನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲ್ವಲ್ಲ, ಕನಸಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ. ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು. ಇವನ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಾನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಅಂದರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾನ. ತಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕನಸು ಬರುತ್ತೋ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಅಲ್ವಾ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಾಸನೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಆ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆ ಬೇರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವೀಗ ಆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ವಾಸನೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಂತಾನೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವರು ಸ್ಥಾನತ್ರಯ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತ್ವಂ, ಏಕತ್ವಂ, ಶುದ್ಧತ್ವಂ, ಅಸಂಗತ್ವಂ 4 ಹೇಳಿದರು. ಏನೇನೋ
ಆ 3 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯದಿಂದ ಇವನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು. 3 ಸ್ಥಾನಗಳು ಇವನಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ತೋರೋದ್ರಿಂದ ಇವನಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇವನಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನು 2 ತೋರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಏನಾಯಿತು, ಇವನಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇವನೇ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾನು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೆನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಪೆನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೇನಾಗಲ್ಲ, ಪೆನ್ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕನಸು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಾಗ, ನಾನು ನೋಡದೆ ಇರೋವಾಗ ಕನಸು ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಾನೇ ಆ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಆ ರೂಪವನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಳಿತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರವೂ ಹಾಗೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಥಾನತ್ರಯಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾಯಿತು, 3 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅವನು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಹೇತುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದನ್ನು ನೀನು ನೋಡುತ್ತೀಯೋ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದೀಗ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಹೊರಗಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನೀನೇನು ಹೊರಗಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೋತೀನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ. ವಿಶ್ವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೊರಗಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ವಿಷಯಗಳಿಗೇನು ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ ನೀನು, ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೇ ನೋಡ್ತೀಯ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಸನಾ ರೂಪದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೂ ನೀನೇನು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋನು ನೀನು. ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಅಸಂಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸ್ವಪ್ನದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ, ಮೊದಲು ಸ್ವಪ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವನು ತೈಜಸನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅತಃ ಮನಸ್ಸ್ಯಂತಸ್ತು ತೈಜಸೋಪಿ ವಿಶ್ವ ಏವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ವಿಶ್ವನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಮುಖವಾದ ಅರಿವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರಿತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡೋ ಅವನೇ ತಾನೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೇನಲ್ವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವವನು ತೈಜಸ್ಸನು ಅಂದರೆ ಅವನು ವಿಶ್ವನೇ. ವಿಶ್ವನಿಗಿಂತ ಏನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ವೈಶ್ವಾನರ ಅಂದರು ತೈಜಸ ಅಂದರು ಒಬ್ಬನೇ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ವೈಶ್ವಾನರನಿಗೆ ಏನು ರೂಪ ಹೇಳ್ತೋ ತೈಜಸ್ಸನಿಗೂ ಅದೇ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತೋ. ಈಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ವೈಶ್ವಾನರನಿಗೆ ಅಂಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈಶ್ವಾನ ರೂಪ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಇನ್ನು? ಮತ್ತೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋವನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ರೂಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಂತೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕರಂತೆ ಆಗತ್ತಾ? ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವನನ್ನೇ ತೈಜಸನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಅದು ಇಲ್ಲಂತೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊರೆತನೋ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅವನೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಗಲೋ, ಆ ಹೊರಗಿನ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋನು ಅವನೇ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಿಂದ, ಅವನೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ವಿಶ್ವನೋ ಅವನೇ ತೈಜಸ. ಆಕಾಶೇಚ ಹೃದಿ ಸ್ಮರಣಾಖ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರೋಪರಮೇ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಏಕೀಭೂತಃ ಘನಪ್ರಜ್ಞ ಏವ ಭವತಿ. ಇನ್ನು ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನಾದಾಗ ಇದನ್ನು ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಭವ ತೋರಿಸೋದು ಕಷ್ಟ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಪೆನ್ನಿನ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದರ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿನಗಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮರಣೆ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ. ಆ ಸ್ಮರಣೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ತೈಜಸನಾಗಿದ್ದಾನೋ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದನೋ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅವನು ಆ ಸ್ಮರಣೆಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಮುಗೀತಲ್ಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಮರಣೆನೂ ಇರಲ್ಲ.
ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಇರಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರವೂ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಅನುಭವ, ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದಾನೊಂದು ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವೇ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸ್ಮರಣೆ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ? ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗಿಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು? ಸ್ಮರಣೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗಿಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಮರಣ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಾಪಾರವು ಉಪರಮಲಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ನಿಶ್ಚಯ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗೋದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ, ನಿಶ್ಚಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತೂ ಇರಲ್ಲ, ಮುಗಿದೋಯ್ತದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೊರಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯಾರು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ಅಷ್ಟು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಈಗ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗ 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 ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ತಾಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಇದಿಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗ ಅಷ್ಟು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ದವನು. ಅವನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗೇ ಇತ್ತು. ಆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ದವನು. ನಾವೀಗ ಘನಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ ಸುಷುಪ್ತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಘನಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳನ್ನು, ಎಚ್ಚರ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದವನು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದ್ರು, ನೀವು ಘನಪ್ರಜ್ಞಾ ಅನ್ನೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ, ಸೇಯಂ ಅವಸ್ಥಾ ಅವಿವೇಕ ರೂಪತ್ವಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಗಣ ಉಚ್ಯತೆ. ಅದು ಹಿಂದೆ ಅತಯೇವ ಸ್ವಪ್ನ ಜಾಗ್ರನ್ ಮನಸ್ಪಂದನಾನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಾನಿ ಘನೀಭೂತಾನೀವ. 16ನೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಲೈನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಎಚ್ಚರ ಮತ್ತು ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಪಂದನಾರೂಪವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳು ಅಂತೇನಿವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಒಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗೋಗಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಏಳಿಸ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಒಂದಾನೊಂದು ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗ ಸುಷುಪ್ತಿಯನ್ನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಪಂದನಾರೂಪವಾಗಿ ಏನೂ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗೋದು ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿಚಾರದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಎಂಥದ್ದು, ಈ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಾಪಾರವೆಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿ ಹೋಗಲಾಗಿ ಈತನು ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಏಕೀಭೂತನು ಒಂದಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿನ ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ? ನಿಶ್ಚಯ ರೂಪ, ಅನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಾನಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕೆಲವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗದೇ ಇರೋ ಸ್ಮರಣೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನೂ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗುಡು 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 ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನೋ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಯಿತು, ಸದ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಇದಿಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಆಗ ಏಕೀಭೂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪ, ಅರಿವಿನ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಾನಾಗಿರ್ತೀನಾಗ. ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಬಿಸಿ, ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಳಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ.
ಈಗ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ತೋರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬೆಂಕಿಯದೇ ಬಿಸಿನೋ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ತೋರಿದ್ರೂ ಅದು ಆತ್ಮನದೇ ಜ್ಞಾನ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆಗ ಆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಾಗಿದ್ದು ಆತ್ಮನೇ, ಆತ್ಮರೂಪದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋತೀವಾಗ ನಾವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯಾರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ನಾನು ಏನೋ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಮಾನದ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಯಾವುದಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮನೇ ಅಂತ. ನಿಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಅದು ತುಂಬ ಇದಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದು. ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಈ ರೀತಿ ತೋರ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಕೊಂಡ್ರು ಆತ್ಮನೇ ತಾನೆ. ಈಗ ಅದು ಯಾವುದೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರೋದು ನೀವು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರ ನನ್ನ ಕನಸು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೋರ್ಕೊಳ್ತೋ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? ನಾನೇ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾನೇ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನನಗೇನೆ, ನಾನೇನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಗೊತ್ತಾದವನು. ಆತ್ಮನೇ ಗೊತ್ತಾದವನು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾತಯೇವ ಸರ್ವೋರ್ಥ ಪ್ರಾಗ್ಯತೋ ಬುದ್ಧಿಜನ್ಮನಃ ಏಕೇನೈವ ಸತಾಸಂಶ್ಚ ಸನ್ನಜ್ಞಾತೋ ಭವೇತ್ ತತಃ ಅಂತ ನಿಷ್ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೇನೋ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅದು ನನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆತ್ಮನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಆತ್ಮನೇ, ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಆತ್ಮನಿಗೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ. ಅದು ಯಾವ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಾದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾವುದನ್ನೋ ತೊಗೊಂಡವನು ಇದು ಇಂಥದ್ದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ವಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನು ಏಕೀಭೂತನಾಗಿರೋನೆ, ಒಂದಾಗಿರೋನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಘನಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಯಾರು ವಿಶ್ವನೋ ಅವನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು, ಆ ವಾಸನಾ ರೂಪದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವನೇ ತೈಜಸ, ಅವನೇ ಇದು ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನೇ ಏಕೀಭೂತನಾಗಿರ್ತಾನದ್ರಿಂದ ಅವನೇ ಪ್ರಾಜ್ಞ. ಮೂರೂ ಒಬ್ಬನೇ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತಾನೇ ಇದೆ ತಾನೆ. ಏನು ಸೋಹಮಿತಿ ಅಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯರು ಹಿಂದೆ ಸೋಹಮಿತಿ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಪ್ರತಿಸಂಧಾನಾತ್, ಅವನೇ ನಾನು ಎಂದು ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಅನುಭವಿಸಿದವನು ನಾನೇ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಸಂಧಾನ ಇದೆ, ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಆ ನೆನಪನ್ನು ಹಾಗೆ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವನೇ ನಾನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲೂ ಅವನೇ ನಾನು ಗುರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ನಿದ್ರೆನೋ ಮೂರು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಇಲ್ಲೂ ಹೊರಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಯವಾದದ್ದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಅನ್ನೋ ಮೂರು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೀಗೆ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಅವನೇ ನಾನು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ, ಅಸಂಗನಾಗಿದೆಯೋ, ಶುದ್ಧನಾಗಿದೆಯೋ, ಇಲ್ಲೂ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ನೀನೇನು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗೂ ಇದೆಯಾ, ಶುದ್ಧನಾಗೂ ಇದೆಯಾ, ಅಸಂಗನಾಗೂ ಇದೆಯಾ? ಮೂರರಲ್ಲೂ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬನೇ, ಏಕತ್ವ. ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಮನೋವ್ಯಾಪಾರಾಭಾವಾತ್, ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂಬುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇನಾದ್ರು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವಿಷಯವು ಎದುರಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ಎಚ್ಚರದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕನಸಾಗುವುದು ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣ ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅನುಭವಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸೋದು ಅನ್ನೋವಾಗ ಸ್ಮರಣೆ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ.
ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಈ ಸುಖವಾಯಿತು ಅಂತಾನೋ ಅವಾಗ ಸ್ಮರಣೆ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಅದರಿಂದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ತೈಜಸನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅನುಭವಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಒಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಖನೇ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಆನಂದವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನನ್ನತನ ಕಳಚೋಗ್ಬೇಕು. ನನ್ನತನ ಅನ್ನೋದು ಕಳಚೋದಾಗ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗಲೂ ನನ್ನತನ ಕಳಚೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನನ್ನತನ ಕಳಚೋಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಮನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ಹೊರತು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಆತ್ಮನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಸುಖವಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯ ರೂಪವಾದ ನಾನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಹಂ, ಆ ಅಹಂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದರ್ಶನ ಸ್ಮರಣೆ ಏವಹಿ ಮನಸ್ಪಂದಿದೆ. ನೋಡುವುದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದಲ್ಲವೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಪಂದನೆ ಎಂಬುದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಅಲುಗಾಟ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಅಲುಗಾಟ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಏಳೋದೇನೆ. ನೀರಿನ ಅಲುಗಾಟ ಅಂದ್ರೇನು? ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಏಳೋದು, ನೀರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಲುಗಾಟ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಹೀಗೀಗ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಗುಂಪಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಒಟ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಏಳೋದೇನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಪಂದನ. ಈಗ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಇದು ಹೊರಗೆ ಅಂತ ಒಂದು, ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಇದು ವಿಷಯ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋವಂಥ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಟ್ಟಾದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳೇ. ಈಗ ಹನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನೀರು, ಕೆರೆ, ಸರೋವರ, ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋ ಜಾಗ ಒಂದರಲ್ಲೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಹೊರಗೆ, ಇದೊಂದು ವಿಷಯ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಈ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯಯನೂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ನನಗಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಭಿಮಾನವೂ ಇದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿಸುವವನು, ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾದವನು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಮಾನವೂ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯವೋ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಿತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರಿತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯವೇ. ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಡೀಲಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ. ಅದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತ್ಯವೇ. ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಈ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆತ್ಮ, ಇದು ಅನಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ ರೂಪವಾದ್ದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಇದು ಆತ್ಮ, ಇದು ಅನಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆತ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆತ್ಮನ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಇದು ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ ಅನ್ನೋ ವಿಂಗಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ಇದೆ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗೆ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತ್ಯಯ ರೂಪ. ಏನು ನಡೆದ್ರೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಏನು ಅರಿಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಅರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಲೇಬೇಕು. ನೀನು ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣ ಇವೆರಡೇ ಅಲ್ಲವೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಪಂದನ ರೂಪಗಳು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಅನುಭವ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ನೀವು ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಹಿ ಅಂದ್ರೇನು ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಿಹಿ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಅದು ಆ ಅನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಸಿಹಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ? ಕಹಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಕಹಿತು ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಹಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ. ಸಿಹಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಕಹಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು
ಪ್ರತ್ಯಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಆ ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಾಧನಗಳು ಬೇಕೋ ಅವುಗಳು ಪ್ರತ್ಯಯ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈಗ ಕಹಿ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮಗೇನು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಬರಬಹುದು, ಆಯಿತಾ. ಸಿಹಿ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಬೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತ್ಯಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಸಿಹಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿಹಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಅನುಭವ ಅಷ್ಟೆ. ಆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಬ್ರಹ್ಮ, ಆತ್ಮ, ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರಾದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತದಭಾವೇ ಹೃದ್ಯೇವ ಅವಿಶೇಷೇಣ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮನ ಅವಸ್ಥಾನಂ. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದರ್ಶನವೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮರಣೆಯೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದಾನೊಂದು ಪ್ರಾಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬದುಕಿದೀವಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ದರ್ಶನವೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮರಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣನ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ. ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾರೂಪಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಇದಿಂಥದ್ದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು, ಆ ಪ್ರಜ್ಞಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಅವನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾವೇನು ಸ್ಮರಣೆನೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಕೆಲವು ಕಾಲದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಎದ್ದಾಗ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಇದು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದ್ರು, ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಯೇವ ಏತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಸಂಭ್ರಂತೆ ಇತಿ ಶ್ರುತೇ ಇತಿ ಶ್ರುತೇ. ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನೇ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದರೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದೇ ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಆತ್ಮನೇ ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ, ಆ ಪ್ರಾಣನಿಗೂ ಪ್ರಾಣ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಂ ಮನಸೋ ಮನಃ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರಾಣನಿಗೂ ಪ್ರಾಣನಾದವನು ಈತನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಲಯವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದ್ರು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಗಾದಿಗಳ ಲಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯಾದರೂ ಪ್ರಾಣೋಪಲಕ್ಷಿತನಾದ ಆತ್ಮನೇ ಸರ್ವವೂ ಲಯವಾಗುವ ಸ್ಥಾನವೆಂಬುದು ಆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಣರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇವಲ ಪ್ರಜ್ಞಾರೂಪ. ಆ ಪ್ರಜ್ಞಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ದರ್ಶನವೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮರಣೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ಚಿಂತನೆನೂ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅರಿವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸಮಯ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಾಜ್ಞರೂಪ, ಕೇವಲ ಅರಿವಿನ ರೂಪ ಅಂತ. ತೈಜಸೋ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಮನಸ್ಥತ್ವಾತ್. ತೈಜಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ್ ತಗೋಬೇಕು. ತೈಜಸ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಜ್ಞ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವನೆಂದರೆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಷ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಹ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಂತಸ್ತು ತೈಜಸೋಪಿ ವಿಶ್ವ ಏವ ಅಂದ್ರು, ಹಿಂದಿಂದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿರೋದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಆ ತೈಜಸ್ಸನು ವಿಶ್ವನೇ ಅಂದ್ರು. ಈಗ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಗಿ ಏನು ತೋರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ತೈಜಸ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ. ಅವನೇ ಇವನು. ವಿಶ್ವನೇ ತೈಜಸ, ತೈಜಸನೇ ಪ್ರಾಜ್ಞ. ಆ ವಿಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ವೈಶ್ವಾನರನೇ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ರೂಪದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ರೂಪದಿಂದ ತೋರಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚ ರೂಪದಿಂದ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅವನನ್ನೇ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರುತಿ. ಒಂದು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಇರೋದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ.
ಅಂದರೆ ತೈಜಸ್ಸನು ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತ. ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನಿಗೆ ನಾವು ರೂಪ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮನೋಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು, ಲಿಂಗಂ ಮನಃ ಮನೋಮಯೋಯಂ ಪುರುಷಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಭ್ಯಃ. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಂ ಮನೋ ಯತ್ರ ನಿಶಕ್ತಮಸ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಇವನ ಲಿಂಗವಾದ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವಾಗಿರೋದೋ ಆ ಕರ್ಮದೊಡನೆ ಅವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಂಗವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಲಿಂಗರೂಪವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ. ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೇನೋ ಗುರುತು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಗಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಅಂತಲೂ ಹೆಸರು. ಹಾಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪುರುಷನು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನು ಮನೋಮಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತೈಜಸ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಂತಲೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ವಿಶ್ವ ಅಂದರೆ ವೈಶ್ವಾನರ, ಅವನೇ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ, ಅವನೇ ಪ್ರಾಜ್ಞ, ಅವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಜ್ಞನೆಂಬ ಕಾರಣಾತ್ಮನ ರೂಪದಿಂದಲೇ. ನನು ವ್ಯಾಕೃತಃ ಪ್ರಾಣಃ. ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಾಣ ವ್ಯಾಕೃತ ಅಲ್ವಾ? ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಅವನೇನು ವ್ಯಾಕೃತನಾಗಿರಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕೃತನಾಗೋದಂದ್ರೂ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ತನ್ನದಾದ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದು, ಅಪಾನ ಅಂತಂದು, ವ್ಯಾನ ಅಂತಂದು ಆ ರೀತಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತನ್ನದಾದ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದೇ ವ್ಯಾಕೃತ. ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೀಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಹಲಸಿನ ಮರದ ಬೀಜ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಹಲಸಿನ ಮರದ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಎಲೆ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಕಾಂಡ, ಶಾಖೆಗಳು ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ ತಾನೆ. ಅದು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ಯಾಕೃತ. ವ್ಯಾಕೃತ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದೇ ಅದು, ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣನು ವ್ಯಾಕೃತನಾಗಿದ್ದಾನಲ್ವೇ, ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನಲ್ವೇ, ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನಲ್ವೇ. ಸುಷುಪ್ತೆ ತದಾತ್ಮಕಾನಿ ಕರಣಾನಿ ಭವಂತಿ. ಇನ್ನು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆ ಪ್ರಾಣ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣೋಕ್ಯೇವ ಏತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಸಂವೃಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನು ಪ್ರಾಣರೂಪವನ್ನು ಕರಣಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕಥಂ ಅವ್ಯಾಕೃತತ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವ್ಯಾಕೃತವಾಗ್ಬಿಡ್ತು? ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅವಸ್ಥೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ಸುಷುಪ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಇದಾಗಲಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಿಶೇಷೇಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೃದ್ಯೇವ ಅವಿಶೇಷೇಣ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಿದ್ದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಕೃತವಾಗ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಅವಿಶೇಷ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೇನು ಅವ್ಯಾಕೃತವಾಯಿತು ಅಂತ. ಅವ್ಯಾಕೃತ ಹೇಗಾಯ್ತದು? ಪ್ರಾಣನು ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವ. ಯಾಕೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಇರೋಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸತ್ತೋದ್ವಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಸತ್ತೋಗ್ತೀವ ಸುಷುಪ್ತಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ? ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ? ಸತ್ತನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಸತ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು. ಅದಿರಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಣನು ಅವ್ಯಾಕೃತ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣನೂ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ? ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ತಂಪಾಡಿಗೆ ತಾನಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಕರಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವನ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ನೈಷ ದೋಷ. ಇದೇನು ದೋಷ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಎರಡಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ಯಾಕೃತಸ್ಯ ದೇಶಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಅಭಾವ. ಅವ್ಯಾಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಯಾವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೇನು? ದೇಶವೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕಾಲವೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ದೇಶ ಕಾಲದ ವಿಶೇಷತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ಯಾಕೃತಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದ ವಿಶೇಷವೂ ನಮಗೆ ತೋರ್ಬರಲ್ಲ, ಕಾಲ ವಿಶೇಷವೂ ತೋರ್ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನೂ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ದೇಶ ವಿಶೇಷದ ಚಿಂತನೆಯೂ ಇರಲ್ಲ, ಕಾಲ ವಿಶೇಷದ್ದು ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ಯಾಕೃತಕ್ಕೂ ಅದೇ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಅವ್ಯಾಕೃತವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ತೋರ್ಬರದೇ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಿಶೇಷ ತೋರ್ಬರುತ್ತಾ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ? ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸುಷುಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀನು ಎಚ್ಚರದ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋದು ಒಂದು ರೀತಿ, ಸುಷುಪ್ತಿಯನ್ನ ಅನುಭವದ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋದು ಒಂದು ರೀತಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಂದ ದೇಶಕಾಲ ವಿಶೇಷವು ಅವ್ಯಾಕೃತಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯದ್ಯಪಿ ಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನೇ ಸತಿ ವ್ಯಾಕೃತತೈವ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ತಥಾಪಿ ಪಿಂಡ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ ನಿರೋಧಃ ಪ್ರಾಣೇ ಭವತಿ ಇತಿ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಏವ ಪ್ರಾಣಃ ಸುಷುಪ್ತೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನವತಾಂ. ಇನ್ನು ಯದ್ಯಪಿ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿದ್ದರು, ಹೇಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನ ಇರೋವಾಗ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನ. ಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ನಾನು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದೆರಡೂ ಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನವೇ. ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದ್ರು ಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನವಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಣ ವ್ಯಾಕೃತನೆ. ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವನ್ನ? ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ತೋರ್ಬರ್ತಾನ. ಯಾವಾಗ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ತೋರ್ತಾನೆ? ಅಭಿಮಾನವಿದ್ದಾಗ ತೋರ್ತಾನೆ. ಇಂದ ಅಭಿಮಾನವಿರುವಾಗ ವ್ಯಾಕೃತನೇ ಪ್ರಾಣ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರು ಈ ಪಿಂಡ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದಾನೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು, ಈ ಪಿಂಡ ಮಾಂಸ ಪಿಂಡ ಅಂತಲೋ ಅನ್ನದ ಪಿಂಡ ಅಂತಲೋ ಇದೊಂದು ಇದನ್ನ ನಾನೊಂದು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಒಂದು ಪಿಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾನೊಂದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ, ಅದು ನಿರೋಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ? ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೂ ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ತೋರ್ಬರಲ್ಲ ಆಗ. ಈಗ ಇದು ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತು ಅಂತ ತೋರ್ಬರುವಾಗ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು, ನೋಡುವ ನಾನು, ಮೂರ್ದು ತೋರ್ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಯಾರಿಗೆ ತೋರ್ಬರ್ಬೇಕು? ಅವನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರ್ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಪಿಂಡ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗೋದು. ಯಾಕೆ? ಅಭಿಮಾನ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದೇ ತತ್ವವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ತತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನು ಅವ್ಯಾಕೃತನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣನು ಇರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವ್ಯಾಕೃತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರದೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣ ಏನು ಹೋಗಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಉಳ್ಳ ನಾವು ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ? ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಪ್ರಾಣ ಏನು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ, ಆಚಾರ್ಯರು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನು ಅವ್ಯಾಕೃತನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಏನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸೂ ಇಲ್ಲ, ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಇರೋರಿಗೆ ನಾನು ಸುಷುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅನ್ನೋದೇನು ಹೋಗಲ್ವಲ್ಲ, ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಣವೂ ಕೂಡ ಅವ್ಯಾಕೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಏನು ಭಯ ಪಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಪ್ರಾಣ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾಭಿಮಾನ ಇದ್ರೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಒಂದು ಹೋದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಬೇಕಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ವ ಇವರು ವಾಮದೇವ ಋಷಿಗಳು, ಶತಮ್ಮಾಪುರ ಆಯಸೀರ್ ಅನಕ್ಷನ್ ಅಧಶ್ಯೇನೋ ಜವಸ ನಿರದೀಯಮಿತಿ. ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಆಗೋವರೆಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಹ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಂಕೋಲೆಗಳ ಥರ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ. ದೇಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸಮಯವೇ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಾವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನವುಳ್ಳ ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಕೃತವಾಗೋದು ಅವ್ಯಾಕೃತವಾಗೋದು ಅಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗೇ ಇರಲ್ಲ.
ಅದರಿಂದ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನವುಳ್ಳಂಥವ್ರು ಯಾರಿಗೋ ಪ್ರಾಣನು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲೂ ಹೀಗೇನೆ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಅವ್ಯಾಕೃತ ರೂಪವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ಪಾಡಿಗೆ ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೆ. ಮತ್ತದು ತೋರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕೋಟಿ 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 ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊತಾನೋ ಆಗ ಗೆದ್ದ. ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕೋ. ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲ್ಲ ಸಿಹಿ, ಬೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಣ ಸಿಹಿ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾಣನ ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಹೋದ ಅಷ್ಟೇ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಮುಂದೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಇದು ಈ ಅಭಿಮಾನ, ಇದು ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಹೀಗಿರಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಥರದ್ದು ಎಷ್ಟನ್ನೋ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ 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 ಈ ಎಷ್ಟು ಬಂದಾಯ್ತು, ಅದು ಹೋಗೇ ಹೋಗುತ್ತದ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನ ಹೋಗೋರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನೇ ಸತಿ ಅಂದರು. ಪ್ರಾಣನ ಅಭಿಮಾನವಿರುವಾಗ ಇರಲಾಗಿ, ಪ್ರಾಣನನ್ನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಲೇ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು. ಅದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನವೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಭಿಮಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಭಿಮನ್ಯತೆ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಅಭಿಮಾನ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಅಭಿಮಾನ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಅಂತ. ಇದ್ದುದನ್ನು ಬಿಡೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಂತ. ಆತ್ಮನನ್ನು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನರೂಪವಾಗಿ ತಿಳಿದೇನೆ ಅವನನ್ನು ಕ್ರಿಯಾರೂಪವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು, ಮನೋರೂಪವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು, ದೇಹರೂಪವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರು. ಯಥಾ ಪ್ರಾಣಲಯೇ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪ್ರಾಣ ಅವ್ಯಾಕೃತಃ ತಥಾ ಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನಿನೋಪಿ ಅವಿಶೇಷಾಪತ್ತೌ ಅವ್ಯಾಕೃತತಾ ಸಮಾನ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣನು ಲಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ, ಪ್ರಾಣವು ಅಡಗಿ ಹೋದರೆ, ಈ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಇರೋರಿಗೆ ಪ್ರಾಣನು ಅವ್ಯಾಕೃತ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಟು, ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಣನ ಸಮರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದವು. ಈಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದಾದ ರೂಪ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಮುಟ್ತೀನಿ, ಮೂಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣ ಲಯವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಾಣ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣನು ತನ್ನನ್ನು 5 ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದಾಯಿತು ಅಂತ. ಒಂದಾಯಿತು ಅಂತ ಆದ್ರೇನು? ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ತೋರ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಅರ್ಥ. ಅಂತ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಇರೋರಿಗೆ ಪ್ರಾಣನು ಪ್ರಾಣ ಲಯವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಕೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣದ ಅಭಿಮಾನ ಇರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಅವಿಶೇಷಾಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣ ಅಭಿಮಾನಿನೋಪಿ, ಪ್ರಾಣದ ಅಭಿಮಾನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನಂಥ ನಮಗೆ ಈ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೋ, ಅವಿಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೋ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವ್ಯಾಕೃತತ್ವವು ಸಮಾನವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಾದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗಲೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಟೈಮ್ ನಮಗಿದೆಯೋ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಸಾಮಾನ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನೋದು ತೋರ್ಬರುತ್ತೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷನೇ ತೋರ್ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ತೋರುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಹೋದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ಯಾಕೃತನೇ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನ, ಕಿವಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನ, ಮೂಗು ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಾನೊಂದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಅದು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೂ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಅವ್ಯಾಕೃತನೇ ಆಗ ನಾನು ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ತೋರಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ. ಈಗಲೂ ಇದೆ ಅದು, ಸುಷುಪ್ತಿಲೂ ಇದೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವ್ಯಾಕೃತಾತ್ಮನೋ ಅಂದರೆ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಳಯದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವ್ಯಾಕೃತವಾಗಿತ್ತು, ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗದೇ ಇತ್ತು. ಅದು ಸುಷುಪ್ತಿಲೂ ಅದೇ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗದೇ ಇತ್ತು.
ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ವೋ ಆವಾಗ ನಾನು ಅವ್ಯಾಕೃತ, ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇರಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸುಷುಪ್ತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ವಿರಾಜೈಕತ್ವಂ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲ, ಸುಷುಪ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 13ನೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜೈಕತ್ವಂ ಉಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅವ್ಯಾಕೃತಾತ್ಮನೋಹ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಮತ್ತು ವಿರಾಜನೊಡನೆ ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಆ ಎಚ್ಚರದ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರು. ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಾನ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ವಿರಾಜನೊಡನೆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನೊಡನೆ ನಾವು ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ವೈಶ್ವಾನರ ಅಂದರೆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ರೂಪವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಂಗಾತ್ಮನಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ಯಾಕೃತ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನೇ ಮಧುಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಷುಪ್ತ ಅವ್ಯಾಕೃತಯೋಸ್ತು ಏಕತ್ವಂ ಸಿದ್ಧಮೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮನು ಮತ್ತು ಅವ್ಯಾಕೃತ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವನು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೂಪವಿದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪ್ರಸವ ಬೀಜಾತ್ಮಕತ್ವಂಚ ಅವ್ಯಾಕೃತತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಲಯವಾಗಲಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಅಡಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರು, ಪ್ರಾಣನು ಇರುತ್ತಾನೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ತೋರಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಕೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾನವಾಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೀಜವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾನ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರಿವಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಮೂರೊತ್ತು ವಿಶೇಷದಲ್ಲೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಇದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅರಿತೀನೋ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನೋದು ತೋರ್ಬರಲ್ಲ. ಆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರಿವು ಅನ್ನೋದ್ರು ಅವನು ಎಂಥದ್ದು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರು, ಅವ್ಯಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನು ಲೈವ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರು, ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಈ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾವಿನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೀಜ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಮೂರಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ತದಧ್ಯಕ್ಷಶ್ಚ ಏಕಃ ಅವ್ಯಾಕೃತಾವಸ್ಥಃ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿದಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರೋನು ಅವನು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬನೇ. ಅವನು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಅಂತಲಾರೋನು, ಅವನು ನೀನು ಅವ್ಯಾಕೃತ ರೂಪದಲ್ಲಾರು ಹೇಳು, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರಿವನ್ನು ಹೇಳು. ಅವನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಅಧಿ ಅಕ್ಷ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪರಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋನಿದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬನೇ. ಅವನು ಅವ್ಯಾಕೃತವೆಂಬ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವವನು. ಅವ್ಯಾಕೃತ ಅನ್ನೋ ಅವಸ್ಥೆನೂ ಅವನಿಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋ ಅವಸ್ಥೆನೂ ಇದೆ, ಸುಷುಪ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಅವಸ್ಥೆನೂ ಇದೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಅನ್ನೋ ಅವಸ್ಥೆನೂ ಇದೆ. ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಣಾಂಚ ಇದೆಯಾ, ಚಕಾರ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಣಾಂಚ ತೇನ ಏಕತ್ವಂ ಇತಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಂ ವಿಶೇಷಣಂ ಏಕೀಭೂತಃ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಪನ್ನಂ ತಸ್ಮಿನ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಚಕಾರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರ, ನಾವು ಚಕಾರ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಅಭಿಮಾನವುಳ್ಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಣ ಚ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಕಾರದಿಂದ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಈ ತದಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅವ್ಯಾಕೃತಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಈ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ರೂಪವೆಲ್ಲವೂ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನೇ, ಕನಸನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸರಿ, ರೂಪವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು, ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ನಾನು
ಸುಷುಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿನೇ. ಎಚ್ಚರವನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೂ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿತ್ವವನ್ನೇನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕನಸನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೂ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ತೇನ ಏಕತ್ವ, ಅವನೊಡನೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ಯಾಕೃತಾವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರ್ತಾನೋ, ಸುಷುಪ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ, ಅರಿತಾ ಇರ್ತಾನೋ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ, ಅವನೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಾದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿಶೇಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ, ಏಕೀಭೂತ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾನಗನಃ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವನು ವಿಶ್ವನೋ ಅವನೇ ತೈಜಸನು, ತೈಜಸ ಅಂದರೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಅವನೇ ಪ್ರಾಜ್ಞ. ಆ ಪ್ರಾಜ್ಞನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ರೂಪಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾದರೆ ಈ ವಿಶ್ವ ತೈಜಸರು ಒಂದಾಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಉಕ್ತ ಹೇತುತ್ವಾಚ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣವಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅಂದರೆ ದೇಶಕಾಲಗಳ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅಂತ. ದೇಶಕಾಲ ವಿಶೇಷಾಭಾವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. 7ನೇ ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿಶೇಷಣವು ಅವನಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆನಂದಮಯನೋ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನೋ, ಸರ್ವಜ್ಞನೋ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣವೂ ಇವನಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮನೋ ಅವ್ಯಾಕೃತಾತ್ಮನೋ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅದ್ವಿತೀಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ. 5ನೇ ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಸುಷುಪ್ತನೂ ಅವ್ಯಾಕೃತಾತ್ಮನೂ ಒಬ್ಬನೇ. ದೇಶಕಾಲಗಳ ವಿಶೇಷವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಹೇತುವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ವಿಶೇಷಣವು ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಧಿದೈವ ಎರಡೂ ಒಂದೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಯುಕ್ತಿಯು ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ಎಂಬ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಆನಂದಗಿರಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವತೈಜಸರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಧಿದೈವಗಳಾಗಲಿ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸಮಷ್ಟಿಗಳಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಧಿದೈವ ಅನ್ನೋ ಇದನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದು, ದೇಶಕಾಲಗಳ ವಿಶೇಷವಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹೇತು ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನವುಳ್ಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಕೊಂಡವರು ಒಂದಾಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.